Good morning, my dear boys and girls. I hope you are all learning in your home safely. Don't miss any class. Watch it and do your homeworks regularly. So we shall see a new topic today. Let's start our class. Today we are going to discuss about all these topics on the screen. Let's start first example problem. Refer your textbook and listen to me. Okay students, now start our class. First see the example 1.6. See the question on the screen or textbook. Calculate the electric field at points P and Q for the following two cases as shown in the figure. Again read the question. Calculate the electric field at points P and Q for the following two cases as shown in the figure. We know we recall the electric field due to a point charge in our last class. That is mathematical expression for electric field. Okay, அது தெரிஞ்சாதான் நம்ம இந்த சம் நம்ம போட முடியும். Okay, see the case A. A positive point charge plus 1 microcoulomb is placed at the origin. See the diagram. Originல இப்போ graph மாதிரி நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம்னா at origin, center of the graph, that is origin. அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த 1 microcoulomb சார்ஜுங்கிறதா இங்கே நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்ணலாம்? It's a source charge. It's a source charge. It's located at the origin. At point P is located the distance 2 meter. Another one at point P, it's located 4 meter from the source charge. Okay. Next case, a negative point charge minus 2 microcoulomb is placed at the origin. A negative point charge minus 2 microcoulomb is placed at the origin. Okay. இங்கே minus 2 microcoulomb place பண்ணியிருக்காங்க. Distance கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. At point P வந்து positive x-axisல 2 meter distanceல இருக்கு. அதே நேரத்தில் Qங்கிற பாயிண்ட்டு ஆரிஜின்லேருந்து 6 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் நெகட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம இந்த பாயிண்ட் P அண்ட் போத் கேசஸ்லையுமே அட் பாயிண்ட் P அண்ட் பாயிண்ட் Qவில் வாட் இஸ் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, see the solution. ஃபஸ்ட்டு கேஸ் A, the magnitude of electric field at point P. ஏன்னா நம்ம தனித்தனியாக பார்ப்போம். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட மேக்னிடியூட் என்ன, டைரெக்ஷன் என்ன. ஏன் சார் அப்படின்னிங்கன்னா electric field is a vector quantity. So first we see the magnitude of the electric field. We know the expression for electric field, that is 1 by 4 pi epsilon naught q by r square. It's a mathematical form of electric field. It is a formula also the electric field. நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க, இது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டியூ டு எ பாயிண்ட் சார்ஜ். பாயிண்ட் சார்ஜுக்கு மட்டும்தான் இந்த ஃபார்முலா. ஏன்னா நெக்ஸ்ட் கேசஸ்லாம் இருக்குது, சிஸ்டம் ஆஃப் சார்ஜஸ் மாறும். ஓகே, பாயிண்ட் சார்ஜாக இருக்கும் பொழுது தான் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கான ஃபார்முலா இது. ஓகே, ஸோ சப்ஸ்டியூட்டிங் த வேல்யூ ஆஃப் 1 by 4 pi epsilon naught, that is 9 into 10 power 9, and then source charge value, that is Q value 1 into 10 power minus 6 because 1 microcoulomb in our given data. Okay, next what is the R? It's a distance between source charge to at point P, that is R value. So R square means 4. Just to substitute, we find the 2.25 into 10 power 3 Newton Coulomb is the magnitude of electric field at point P. Next நம்ம என்ன பார்க்குறோம், டைரக்ஷன் என்னன்னு பார்க்குறோம். Here the direction is, first நம்ம டைரக்ஷன் பார்க்கணும்னா கொடுத்துருக்கக்கூடிய சோர்ஸ் சார்ஜோடைய நேச்சர் தெரியணும். பாசிட்டிவாக நெகட்டிவாக நம்ம பார்க்கணும். see the nature of the source charge in case A, that is positive. தென் பாசிட்டிவாக இருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக் என்ன ஆகும், எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அந்த பாயிண்ட்டை விட்டு அவே ஆகும், சோர்ஸ் சார்ஜை விட்டு வெளியில் வரும். அப்போ அட் பாயிண்ட்டை விட்டு வெளியில் வருது இந்த டைரெக்ஷனில், எக்ஸ் டைரெக்ஷனில். ஸோ அதை தான் நம்ம இங்கே காட்டியிருக்காங்க. இதே மாதிரி அடுத்து என்ன பார்க்குறோம், நம்ம இதே கேஸில் அட் க்யூவில் என்ன எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படிங்கிறது பார்க்குறோம். ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும், இப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட மேக்னிடியூட் என்ன, தென் அட் க்யூவில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட மேக்னிடியூட் என்ன, டைரெக்ஷன் என்னங்கிறத பார்க்குறோம். அப்போ சேம் மெத்தடு, அதே மெத்தடை இங்கே ஃபாலோ பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணணும்னா the magnitude of electric field will be, that is 0.56 into 10 power 3 Newton Coulomb inverse. And we find the direction of electric field at point Q is y-axis, positive y-axis. நார்மலாக y-axisனாவே நம்ம கார்டீசியன் கோஆர்டினேட்ஸில் என்ன சூஸ் பண்ணுவோம்னா IJK எடுத்துக்கலாம், y-axisக்கு J எடுத்துக்குவோம். ஸோ அப்போ JK அப்போ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம் EQங்கிறது. ஸோ கேஸ் A will be over. Next we see that case B. Case B க்கு நம்ம வர்றோம். அப்போ what is the question? Same question, but இங்கே
நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறாங்கன்னா இங்கே சார்ஜ் வந்து -2 மைக்ரோ கூலும் எடுத்துக்கிறாங்க. கேஸ் பியில் -2 மைக்ரோ கூலும் எடுத்துக்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம். ஃபஸ்ட்டு அட் பாயிண்ட் பியில் என்ன எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படிங்கிறது சேம் மெத்தட், அதே மெத்தடை யூஸ் பண்ணி இங்கே கண்டுபிடிக்கிறோம். அதே மேக்னிடியூட் ஃபார்முலாவுக்கு அதே மாதிரி கண்டுபிடிக்கிறோம். பட் இங்கே என்ன டைரெக்ஷன் மாறும். ஏன் சார் அப்படின்னா மேக்னிடியூட் ஆஃப் சார்ஜ் வில் பி டிஃபரன்ஸ். மேக்னிடியூட் ஆஃப் சார்ஜ் நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா -2 மைக்ரோ கூலும். அப்போ மைனஸாக இருந்தால், சோர்ஸ் சார்ஜ் நெகட்டிவாக இருந்தால் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டைரெக்ஷன் டுவர்ட்ஸ் த சார்ஜ், டுவர்ட்ஸ் த சோர்ஸ் சார்ஜ் டுவர்ட்ஸாக இருக்கும். அதை டயக்ராமில் செகண்ட் டயக்ராமில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பான். கீழே பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும், ரெட் கலர் ஏரோ மார்க்கில் அங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. பாயிண்ட் பியிலேருந்து டுவர்ட்ஸ் த சோர்ஸ் சார்ஜ். ஓகே, அது கொடுத்துருப்பாங்க. தென் வாட் இஸ் த மேக்னிடியூட் ஆஃப் த சார்ஜ். இப்போ மொத்தமாக வெக்டர் ஃபார்மில் எழுதியிருக்காங்க பாருங்கள். -4.5 × 10⁻³ மேக்னிடியூட் ஆஃப் த சார்ஜ். ஐ கேப் -i கேப்ங்கிறது தான் இங்கே மைனஸை தூக்கி முன்னாடி கொடுத்துருக்காங்க. -i கேப் அப்படிங்கிறது என்னென்னா -x ஆக்சிஸை சொல்லுது. ஓகே, ஸோ யூனிட் இஸ் நியூட்டன் கூலும் இன்வர்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு அட் க்யூவில் என்னங்கிறத பார்க்குறோம். இப்போ க்யூவில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன நடக்குது, டிஸ்டன்ஸ் வந்து 6 மீட்டரு. இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணால் வி ஃபைண்ட் த மேக்னிடியூட் வில் பி 0.5 × 10⁻³ நியூட்டன் கூலும் இன்வர்ஸ். அதே இது தான் இங்கே நெகட்டிவ் சார்ஜினால டுவர்ட்ஸ் த சார்ஜ், ஆட்டோமேட்டிக்காக டுவர்ட்ஸ் த சார்ஜ் அப்படின்னா சார்ஜை நோக்கி வருது அப்படின்னா அது எந்த டைரெக்ஷனுக்கு வந்துடுதுன்னா பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு வந்துடும். ஸோ பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸை தான் எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறாங்கன்னா ஐ கேப், பாசிட்டிவ் ஐ கேப் கொடுத்துருக்காங்க. Okay, it's a example number 1.6 will be over. Just you recall the example sum. Okay students, next we see discuss the topic electric field due to the system of point charges. Okay, last class நம்ம பார்த்தது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா electric field, what is electric field, then important aspects of electric field நம்ம last class discuss பண்ணோம். அதாவது what is electric field, simply we say the space around the charge, the space around the charge. அப்போ நம்ம பார்த்தது ஒரே ஒரு சார்ஜ், அது சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஸ்பேஸ் தான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நம்ம சொன்னோம். இப்போ ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் சார்ஜஸ், இப்போ ஒரு சிஸ்டம் கன்சிடர் பண்ணுறோம்னு வச்சுங்க, கலெக்ஷன் ஆஃப் பாயிண்ட் சார்ஜஸ் அதுக்குள்ளே இருக்கும். அப்போ கலெக்ஷன் ஆஃப் பாயிண்ட் சார்ஜஸ் இருக்கும் பொழுது அப்போ நம்ம எப்படி வந்து டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அங்கே என்ன அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரின்சிபல் ஆஃப் சூப்பர் பொசிஷனை யூஸ் பண்ணி அங்கே இருக்கக்கூடிய டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன, அந்த சிஸ்டமுடைய டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்னங்கிறத நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நம்ம சில மேத்தமெட்டிக்கல் ஸ்டெப்பு வந்து நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஏற்கனவே நம்ம பிரின்சிபல் ஆஃப் சூப்பர் பொசிஷனை கூலும்ஸ் லாவுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம். ஸோ அதே கான்செப்டை தான் நம்ம இங்கே என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரின்சிபல் ஆஃப் சூப்பர் பொசிஷனை யூஸ் பண்ணி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை இங்கே கண்டுபிடிக்க போகிறோம். கலெக்ஷன் ஆஃப் பாயிண்ட் சார்ஜஸாக இருக்கட்டும் அல்லது ஒரு சிஸ்டம்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு சிஸ்டம்ஸ் கன்சிடர் பண்ணுறோம். அதில் n நம்பர் ஆஃப் சார்ஜஸ் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் Q1, Q2, Q3 அப் டு எவ்வளோ சார்ஜஸ் அங்கே இருக்குது அப்படின்னா Qnங்கிற வரைக்கும் சார்ஜஸ் இருக்குது. ஸோ இப்போ இந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட் சார்ஜ் என்னது ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை இங்கே ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஒவ்வொரு பாயிண்ட் சார்ஜுமே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ Q1 இருக்கட்டும், Q2 இருக்கட்டும், இது எல்லாமே வேரியஸ் ஸ்பேஸில் வந்து இருக்குது. இப்போ அப் டு எவ்வளோ சார்ஜஸ் இருக்குது, n நம்பர் ஆஃப் சார்ஜஸ் இருக்குது. அப்போ இந்த ஒவ்வொரு சார்ஜுமே என்ன நடக்கும்னா ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஒரு பாயிண்ட் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம்னு வச்சுங்க. இந்த சிஸ்டமில் ஒரு பாயிண்ட் பிங்கிற பாயிண்ட்டை கன்சிடர் பண்ணி அந்த பாயிண்டில் என்ன எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த சார்ஜினால என்ன எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அந்த பாயிண்டில் Q1ங்கிறனால அட் பாயிண்ட் பியில் என்ன எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு, நெக்ஸ்ட்டு வாட் இஸ் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அட் பாயிண்ட் பி டியூ டு Q2, தென் வாட் இஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அட் பாயிண்ட் பி டியூ டு Q3 அப் டு Qn வரைக்கும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அட் பாயிண்ட் பி என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா தட் இஸ் டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு. We know that electric field is a vector quantity. So total electric field is equal to E1 vector, that is electric field due to charge Q1 at point P, that is E1 vector, then E2 vector plus E3 vector up to நம்ம எங்க வரைக்கும் சொல்லலாம் En vector. Okay,
we know that what is E vector, general form, what is E vector, that is general form of E vector, we know that is 1 by 4 pi epsilon naught q divided by r square. This is the general form. Okay, in case of E1 vector, that is E1 vector is equal to, that is 1 by 4 pi epsilon naught into q1 divided by r1p square. Yes sir, r1p போடுறோம். What is the r1p? First charge இருந்து at point p வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய distance தான் r. So r1p square அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். வெக்டர் ஃபார்ம்னால ஆட்டோமேட்டிக்காக இதுக்கு அப்படியே யூனிட் வெக்டர் போட்டுருங்க. ஸோ இதான் அப்போ மேக்னிடியூடை யூனிட் வெக்டரால் மல்டிப்ளை பண்ணி நம்ம வெக்டர் கிடச்சோம். ஸோ இதே மாதிரி E2 வெக்டார் எழுதலாம் நம்ம. இப்போ E2 வெக்டார் ஈக்குவல் டு 1 by 4 pi epsilon naught q2 divided by r2p square into r2p cap போடலாம். ஏன் சார் இது அப்படின்னா அப்போ நமக்கு தெரியுது என்னது சார், q2ங்கிற சார்ஜிலிருந்து அட் பாயிண்ட் p வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் தான் r. ஓகே, இந்த மாதிரி E3 E4 அப் டு En வரைக்கும் நம்ம எழுதணும் அப்படின்னா இப்போ டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அட் பாயிண்ட் p என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஜஸ்ட் வி ரைட், நம்ம எப்படி எழுதலாம், total electric field at point P, what is that? It is total electric field that's equal to En is equal to E1 plus E2 plus E3 plus up to En வரைக்கும் நம்ம இருக்கும். இதை அப்படியே எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. அப்போ 1 by 4 pi epsilon naught Q1 by R1 P square into R1 P cap. இதில் எல்லாத்துலேயும் காமனாக நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், 1 by 4 pi epsilon naught எல்லாத்துலேயும் இருக்குது. ஸோ காமனாக வெளியே எடுத்துருங்க. ப்ளஸ் Q2 divided by R2P the whole square அப் டு போய் நம்ம எங்கே வரைக்கும் எழுதலாம், Qn வரைக்கும் எழுதலாம். அப்போ Qn is equal to Qn divided by Rnp the whole square. இடத்துல வெக்டர் சிம்பிள் போடணும், R2P cap. ஓகே, இது எழுதலாம். Here what is that, R1P, R2P, R3P அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா distance between the charges Q1, Q2, Q3 இந்த மாதிரி நம்ம சொல்லலாம். சிம்பிள். நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்போ இங்கே நம்ம அப்படின்னா ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் பாயிண்ட் சார்ஜஸ் இருக்குது அப்படின்னா இங்கே டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன அந்த சிஸ்டம்ங்கிறதுக்கு நம்ம சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபலை யூஸ் பண்ணி ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம். அதான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, இப்போ இதை மாடிஃபைட் ஃபார்ம், இந்த டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை மாடிஃபைட் ஃபார்ம் நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா தட் இஸ் total electric field E total that's equal to 1 by 4 pi epsilon naught summation of or sigma I equal to 1 to n. அப்படின்னா எங்கே ஆரம்பிக்குதுங்க, 1லேருந்து n வரைக்கும் எடுத்துக்கிறோம். that is q I vector divided by RIP into RIP cap. Okay, it's a general form. It's a general form of total electric field in a system or collection of point charge. Okay, this is the total electric field system of point charges. Now see your textbook. Okay students, now see the example. See the diagram number 1.8. It's an example for பிரின்சிபல் ஆஃப் சூப்பர் பொசிஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி எப்படி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை நம்ம டிட்டர்மைன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் அடுத்த எக்ஸாம்பிள். ஓகே, இட்ஸ் ஈஸியஸ்ட் ஒன். ஃபஸ்ட்டு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம், இந்த கேஸில் பார்த்திங்கன்னா 3 சார்ஜஸ் எடுத்துக்கிறாங்க. கன்சிடர் ஏ 3 பாயிண்ட் சார்ஜஸ், தட் இஸ் Q1, Q2 அண்டு Q3 3 சார்ஜஸ் எடுத்துக்கிறாங்க. இந்த 3 சார்ஜஸ் இந்த 3 சார்ஜினால அட் பாயிண்ட் பியில் என்ன எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுன்னு பார்க்குறோம். ஃபஸ்ட்டு Q1 இது ப்ளஸ் சார்ஜ் இருக்கக்கூடிய ஒரு இது, தட் இஸ் Q1. இது R டிஸ்டன்ஸில் பாயிண்ட் பியில் லொக்கேட் ஆகிருக்கு. ஆர்ங்கிற டிஸ்டன்ஸுக்கு இடையில் இருக்குது. இந்த டிஸ்டன்ஸ் நான் என்ன எழுதுறேன்னா R1P. ஓகே, இதே மாதிரி another one point charge, that is Q2. இது பார்த்திங்கன்னா சேம் அட் பாயிண்ட் பிக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அப்படின்னா that is R2Pங்கிற டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது.
ஓகே, இதுவும் பார்த்திங்கன்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ். அனதர் ஒன் பாயிண்ட் சார்ஜ் வி கன்சிடர், தட் இஸ் வாட் இஸ் த Q3. அது Q3 பார்த்திங்கன்னா அதுவும் பாருங்கள் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் தான். Q3 இது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குன்னா R13ங்கிற டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது. இப்போ இந்த Q1நாலையும் Q2 அண்டு Q3 இந்த 3 சார்ஜ்னால அட் பாயிண்ட் பியில் என்ன எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். மேக்னிடியூட் வந்து எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் மேக்னிடியூட், அது நமக்கு தெரியும். அதனால தான் Q1 Q2 Q3ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. பட் நேச்சர் வில் பி சேம், எல்லாமே பாசிட்டிவ் நேச்சரில் இருக்குது. ஓகே, இப்போ இந்த Q1னால் அட் பாயிண்ட் பியில் என்ன எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு E1Pன்னு இருக்கும். அந்த E1Pயோட டைரெக்ஷன் எப்படி இருக்கும், அதாவது பாசிட்டிவ் சார்ஜு, ஸோ அவே ஃப்ரம் த பாயிண்ட்டை விட்டு இருக்கும், வெளியே இருக்கும். ஓகே, அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எப்படி இருக்குன்னு வச்சுங்க. ஏன் சார் இந்த கூட நம்ம லென்த்தாக போடுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது E1P வெக்டார். ஏன் சார் இந்த லென்த்தாக இருக்குது, இந்த ஏரோ மார்க், இந்த லைன் செக்மெண்ட்டு லென்த்தாக இருக்குது? பிகாஸ் distance between the point P and Q1 is small. அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கும் டிஸ்டன்ஸுக்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப் உங்களுக்கு தெரியும். என்ன ரிலேஷன்ஷிப் தட் இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல். அப்போ இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனலாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும், E வந்து அதிகமாக இருக்கும். அதே தான் நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் அந்த ரெட் கலர் ஏரோ மார்க் பார்த்திங்கனாவே தெரியும். அடுத்து இப்போ இது டிஸ்டன்ஸ் அதிகம், அப்போ ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கம்மியாக இருக்கும். அது E2P வெக்டார். E2P வெக்டார். ஓகே, தென் தேர்ட் ஒன் Q3னால் அட் பாயிண்ட் பியில் என்ன எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு, இதுவும் ஓரளவுக்கு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ இது E3P வெக்டார், E3P வெக்டார் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த E1P அப்படி வச்சுக்கோங்க. அடுத்து E2Pக்கு பேரலாக ஒரு லைன், அது எவ்வளோ லென்த் இருக்கோ அதே லென்த்துக்கு E2P. ஓகே, அதே மாதிரி இந்த E3Pக்கு ஒரு பேரலல் லைன், அப்போ இங்கே வரும். ஓகே, அப்போ இது E2P, இது E3P வெக்டார். இப்போ இந்த மூணையும் நான் என்ன பண்ணணும்னா ஆட் பண்ணணும். ஓகே, திஸ் இஸ் த டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் யூஸ்ட் ஆன் வெக்டர் அடிஷன். வெக்டர் அடிஷனை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை ஆட் பண்ணுறோம். நம்ம 11th ஸ்டாண்டர்ட்லேயும் நம்ம படிச்சிருப்போம் வெக்டர் அடிஷனை. டெய்ல் டு டெய்ல் எண்டு, ஹெட் டு ஹெட் எண்டுங்கிறத நம்ம படிச்சிருப்போம். ஸோ இப்போ அந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை ஃபைண்ட் பண்ணுறோம். இப்போ இங்கே நம்ம ட்ரா பண்ணுற லென்த்து இந்த லென்த்து சேமாக இருக்கணும். இப்போ E3 எவ்வளவோ அதுக்கு பேரலாக அந்த லென்த் ஈக்குவலாக இருக்கணும். ஸோ அப்போ டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அட் பாயிண்ட் P ஈக்குவல் டு தட் இஸ் E total equal to E1P vector plus E2P vector plus E3P vector. Okay, that's all. இது வெக்டர் அடிஷனை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். Okay, that's all. So just we recall electric field due to the system of point charges அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது எல்லாமே ஒரு சிங்கிள் பாயிண்ட் சார்ஜ்னால என்ன எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுன்னு பார்த்தோம். இப்போ ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் பாயிண்ட் சார்ஜஸ் ஆர் கலெக்ஷன் ஆஃப் n நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட் சார்ஜஸ் இருந்தால் அங்கே எப்படி நம்ம டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம கொடுத்துருக்க இந்த புக்கில் கொடுத்துருக்க மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த மெத்தட் என்ன, இதுக்கு முன்னாடி நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஃபோர்ஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் ஒரு இருக்கும் பொழுது நம்ம என்ன மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணால் சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபலை யூஸ் பண்ணி நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம். ஸோ அதே மெத்தடை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இங்கே கண்டுபிடிக்கிறோம். தட்ஸ் ஆல். ஸோ வி சி த நெக்ஸ்ட்டு that example sum பார்ப்போம். நம்ம அந்த எக்ஸாம்பிள் சம் நம்பர் என்ன 1.7 நம்ம பார்க்கலாம். Students, next we see that example number 1.7. See the question on the screen. Consider the charge configuration as shown in the figure. Consider the charge configuration as shown in the figure. Calculate the electric field at point A. If electron is placed at points A, what is the acceleration experienced by this electron? Question என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ஒரு சார்ஜ் கான்ஃபிகரேஷன் டயக்ராமில் கொடுத்துருக்காங்க. சார்ஜ் கான்ஃபிகரேஷன் ஆர் சிஸ்டம் ஆஃப் சார்ஜஸ் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ரெண்டு சார்ஜஸ் இருக்குது. கால்குலேட் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அட் பாயிண்ட் ஏ. அந்த ஏங்கிற பாயிண்டில் என்ன எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படிங்கிறது கொஸ்டின் கேட்குறான்.
அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இப்போ Q1ங்கிறனால என்ன எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு, Q1ங்கிற பாயிண்ட் சார்ஜ்னால என்ன எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அட் பாயிண்ட் ஏல, அதே மாதிரி Q2ங்கிற பாயிண்ட் சார்ஜ்னால என்ன எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு, ரெண்டையும் நம்ம சேம் சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபலை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஆட் பண்ணி சொல்லலாம். இப்போ அங்கே கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா, இஃப் ஆன் எலக்ட்ரான் இஸ் பிளேஸ்டு அட் பாயிண்ட்ஸ் ஏ, எலக்ட்ரான் வந்து நம்ம பிளேஸ் பண்ணுனா ஏங்கிற பாயிண்டில் பிளேஸ் பண்ணுனா ஆக்சலரேஷன் என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நமக்கு இங்கே கொஸ்டின். ஓகே, அதை தான் பார்க்க போகிறோம். See the given data, that is mass of the electron will be given, that is 9.1 into 10 power minus 31 kilogram, and another one data will be given, that is charge of electron, that is 1.6 into 10 power minus 19 coulomb, minus symbol முன்னாடி கொடுத்துருப்பாங்க. எலக்ட்ரானால் நம்ம அப்படி எடுத்துக்கிறோம், நெகட்டிவ் சைனை போடுறோம் அந்த இடத்துல. இதே புரோட்டானாக இருந்தால் வெறும் 1.6 நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு பை யூஸிங் சூப்பர் பொசிஷன் we see the solution. நம்ம சொல்யூஷன் பார்ப்போம். சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபலை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம். ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி டாப்பிக்லேயே நம்ம பார்த்தோம் என்ன சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபல்னால் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருக்கோம். இதுக்கு முன்னாடி கூலும்ஸ் லாலையும் நம்ம சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபலை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதாவது ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் சார்ஜஸ், நம்பர் ஆஃப் சார்ஜஸ் இருக்குது அப்படின்னாவே நம்ம இங்கே சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபல் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, அதே மெத்தட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். அப்போ அட் பாயிண்ட் ஏல என்ன எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டியூ டு எ பாயிண்ட் சார்ஜ்? இதுக்கு முன்னாடி சம் 1.6லையும் நம்ம பார்த்தோம். தட் இஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டியூ டு எ பாயிண்ட் சார்ஜ், தட் இஸ் 1/4πε0 Q/r². இங்கே ஃபஸ்ட் இப்போ Q1ங்கிற சார்ஜினால் என்ன எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். அப்போ அந்த Q1ல இருந்து A வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் நான் என்னென்னு எடுத்துக்கிறேன்னா R1Aன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன். R1A. அதே மாதிரி டைரெக்ஷன் எப்படி இருக்குங்க, இப்போ அந்த Q1 அப்படிங்கிற சார்ஜை தான் நம்ம சோர்ஸ் சார்ஜாக எடுத்துக்கணும். அப்போ சோர்ஸ் சார்ஜாக இருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது பாசிட்டிவாக இருக்குது. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஏவை விட்டு வெளியே போயிடும். ஓகே, அப்போ அதை R1A கேப் நம்ம மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். இப்போ ஃபஸ்ட்டு கேஸுக்கு Q1ங்கிற சார்ஜினால் என்ன எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுங்கிறது ஃபார்முலா அப்படி இங்கே கொடுத்துருக்கான். அடுத்தது Q2ங்கிற சார்ஜினால் என்ன இதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இப்போ அப்படி நம்ம என்ன பண்ணலாம், டேட்டாஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். க்யூவோட வேல்யூவும் சார் இங்கே என்ன சார் ஆர் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ பாருங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஒரு 2 மில்லிமீட்டர்னு ஒன்று மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஒய் ஆக்சிஸில் ஒரு 2 மில்லிமீட்டருங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. டயக்ராமில் பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும். அப்போ அந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலாக இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா எதுக்குன்னா Q2க்கும் ஏக்கு இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ். அதே மாதிரி தான் ஒய் ஆக்சிஸில் இருக்கக்கூடிய 2 மில்லிமீட்டர் டிஸ்டன்ஸு ஈக்குவல் டு பேரலல் எதுக்கு அப்படின்னா Q1க்கும் ஏக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸு, தட் இஸ் ஆர் வேல்யூ. இதை எடுத்து அப்படி நம்ம ரெண்டுலேயும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். அப்போ ஏங்கிறது எந்த டைரெக்ஷனில் வந்துருதுங்க, R1A. வாட் இஸ் த டைரெக்ஷன் ஆஃப் R1A இன் ஒய் ஆக்சிஸ்? ஒய் ஆக்சிஸ்னாவே நம்ம என்ன இதை ஃபாலோ பண்ணணும், கார்டீசியன் கோஆர்டினேட்ஸ், தட் இஸ் ஜே கேப். ஸோ ஜே கேப் புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க. டேட்டாஸ் அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ப்ளஸ் அடிஷன், வெக்டர் அடிஷனை நம்ம ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்குறோம். ஃபஸ்ட்டு வெக்டர் அடிஷனுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணுறோம், அடுத்து டைரெக்ஷன் கண்டுபிடிச்சிக்கோம். ஃபஸ்ட்டு வி ஃபைண்ட் த மேக்னிடியூட் தென் டைரெக்ஷன், அப்படி தனித்தனியாக பார்த்துக்கலாம் நம்ம. ஸோ அப்போ நம்ம எடுத்து ஆட் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி அடுத்தது ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம். see the next பேஜ். அப்போ நம்ம ஆட் பண்ணும்பொழுது பாருங்கள், ரெண்டே ஆட் பண்ணுறோம். மேக்னிடியூட் சேமாக வருது, டைரெக்ஷன் மாறுது. ஐ கேப் ப்ளஸ் ஜே கேப்னு இருக்குது. மேலே சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க, பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியுது இருக்குங்களா. ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம், மேக்னிடியூடை வந்து ஃபைண்ட் பண்ணுறோம். மாடுலஸ் ஆஃப் இ வெக்டார் இஏ வெக்டார் அப்படிங்கிறதுக்கு. அப்போ நம்ம என்ன அந்த சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணுறோம். அப்போ இது என்னது, இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா அந்த வேல்யூ இப்போ A² + B² அந்த மெத்தட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம், we find the magnitude of the electric field at point A. we determine that is 2.25 into 10 power 2.25 into square root of 2 into 10 power 9 நியூட்டன் கூலும் இன்வெர்ஸ். அந்த இடத்துல நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கிங்க. நமக்கு இப்போ டைரெக்டாக நான் சொல்லிட்டேன், நீங்கள் அந்த இடத்துல ஜஸ்ட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கிங்க. என்னங்கிறத சிம்பிளிஃபை பண்ணி போட்டு பார்த்துக்குங்க. ஓகே, இட்ஸ் அ மேக்னிடியூட் வேல்யூ. நெக்ஸ்ட்டு வி ஃபைண்ட் த டைரெக்ஷன். அப்போ டைரெக்ஷனாகவே இதுக்கு முன்னாடி எல்லா இடத்துலையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம். யூனிட் வெக்டரை தான் நம்ம டைரெக்ஷன் நம்ம சொன்னோம். அப்போ யூனிட் வெக்டருக்கான டெஃபினிஷன் தெரியும். எ வெக்டார் இட்ஸ் டிவைடட் பை ஓன் மேக்னிடியூட். ஒரு வெக்டரு அதோட மேக்னிடியூடால் டிவைட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா யூனிட் வெக்டர் கிடைக்கும். ஸோ அந்த யூனிட் வெக்டரை தான் நம்ம இங்கே டைரெக்ஷன் சொல்கிறோம். அப்போ அந்த வெக்டாரோட வேல்யூ, வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் வெக்டார், முதல் ரெண்டு டைரெக்டாக ஆட் பண்ணியிருப்போம். இஏ வெக்டார் அந்த இது மேலே கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள், அந்த 2.25 into 10 power 9 into I cap plus J cap. It's a vector form. Total electric field at point A அப்படிங்கிறதா இங்கே.
EQ1 வெக்டாரையும் EQ2 வெக்டாரையும் ஆட் பண்ணால் கிடைக்கக்கூடியதான் EA வெக்டார். அதோட வேல்யூ மேலே நம்ம எடுத்து எழுதுகிறோம். தென் நெக்ஸ்ட்டு மேக்னிடியூட் ஆஃப் தட் வெக்டார், தட் இஸ் 2.25 into 10 power 2.25 into square root of root 2 into 10 power 9. இப்போ இதில் காமன் டேமை கேன்சல் பண்ணுங்கள். காமன் டேமை கேன்சல் பண்ணால் தட் இஸ் I வெக்டார், ரிமைனிங் டேம் I cap plus J cap divided by square root of 2 is the direction of EA வெக்டார். ஓகே, இந்த EA வெக்டாரோடைய டைரெக்ஷனை அப்படி எங்கே ட்ராப் பண்ணி காட்டுறான், நெக்ஸ்ட் ஒரு டயக்ராமில் கொடுத்துருக்காங்க. அட் பாயிண்ட் ஏல எடுத்துக்கிறான். அப்போ கீழே ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள், Q1ங்கிற சார்ஜினால எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டைரெக்ஷன் அவே ஃப்ரம் த சார்ஜை விட்டு அப்படி வெளியே போகுது. அப்போ அப்போர்டில் அப்படி கொடுத்துருக்கான். இது ரெண்டாவது கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இடத்துலையுமே Q1 கொடுத்துருக்கான். எக்ஸ் ஆக்சிஸில் Q1 ஒய் ஆக்சிஸில் Q2 எடுத்துக்கணும். கரெக்ஷன் பண்ணுங்கள் புக்கில், அந்த இடத்துல கரெக்ஷன் இருந்தால் கரெக்ஷன் பண்ணிக்கிங்க. ஓகே, அப்போ அதுவும் 1 மைக்ரோ கூலும் கொடுத்துருக்கான். ஆட்டோமேட்டிக் இங்கே என்ன நடக்குது, சார்ஜு இந்த இடத்துல அவே ஃப்ரம் த சார்ஜ் இப்போ ஏங்கிற பாயிண்ட்டை விட்டு எக்ஸ் ஆக்சிஸில் மூவ் ஆகும். அப்போ ரிசல்டன்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட், அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், வெக்டர் அடிஷன் பண்ணுறோம். ஸோ ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணுறோம். டயகனல் லைன் வந்து அப்படி ஜாயின் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது நமக்கு எப்படி கிடைக்குதுன்னா, ஓலேருந்து அலாங் ஓஏங்கிற டைரெக்ஷனில் இருக்குது. யூனிட் வெக்டாருடைய டைரெக்ஷன் அலாங் ஓஏ. ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிக்கோம்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிச்சிட்டோம். சார் இப்போ இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுலேருந்து எப்படி சார் ஆக்சலரேஷன் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம வந்தோம்னா கண்டுபிடிக்கலாம். பிகாஸ் we are using Newton second law. just write that, அந்த இடத்துல நம்ம எழுதிக்கிங்க. to find the acceleration we are using Newton second law. அப்போ நியூட்டன் செகண்ட் லா நமக்கு தெரியும், that is F is equal to ma. we need a value. அப்போ at point acceleration at point a அப்படின்னா நமக்கு என்ன தேவை, அப்போ F is equal to ma, அப்போ A is equal to F by m. அப்போ F தெரியணும், இங்கே F கொடுக்கல. அப்போ நமக்கு என்ன இங்கே கிவன் டேட்டா, இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சதை எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஆல்ரெடி புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானோட மாஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, அதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். அப்போ இங்கே F by mனு கொடுத்துட்டோம். அப்போ F by m அப்படிங்கிறது வாட் இஸ் F வெக்டார், ஹியர் த வாட் இஸ் தட் F வெக்டார். we know the important aspects of Coulomb's law நம்ம பார்த்துருக்கோம். that is Coulomb's law in terms of electric fieldங்கிற ஒரு ஃபார்முலா பார்த்துருக்கோம். that is F vector is equal to Q into E. ஏன்னா from the definition of electric field, that is F by Q naught அப்படின்னு நம்ம எடுத்திருப்போம். F by Q naught. அப்போ அந்த F by Q naught நம்ம என்ன சொல்லணும்னா அது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு. that is the point charge Q is force experienced by the unit charge. அதான் நம்ம டெஃபினிஷன், எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டெஃபினிஷன். நம்ம டெஸ்ட் கூட எழுதியிருப்பீங்க எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கான டெஃபினிஷனில். ஸோ அந்த இது தான். அப்போ இந்த இடத்துல F வெக்டார்ங்கிறது என்னங்க, that is the Coulomb's law in terms of electric field. ஸோ அதை அப்படியே எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். அப்போ Q into E. here what is E, electric field at point A. ஓகே, Qங்கிறது என்ன, ஆல்ரெடி புக்கில் கொடுத்துருக்கான், எலக்ட்ரானோட சார்ஜு அண்டு EA வெக்டார் இப்போ நம்ம டிட்டர்மின் பண்ணிட்டோம். தென் ஆட்டோமேட்டிக்காக M ஆல்சோ கிவன். அப்போ நோன் வேல்யூஸ் பூரா நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன இங்கே கிடைக்கிது, சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணால் we find the answer of acceleration at point A. எலக்ட்ரான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஆக்சலரேஷன் that is minus 3.95 into 10 power 20 I cap plus J cap into, that is the unit of acceleration. ஆக்சலரேஷனோட யூனிட் என்னங்க, மீட்டர் செகண்ட் பவர் -2. புக்கில் தப்பாக கொடுத்துருக்கான். ஜஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அந்த இடத்துல சேஞ்ச் பண்ணிக்கிங்க. ஆர் நியூட்டன் கிலோகிராம் இன்வர்ஸ், ரெண்டில் எது போட்டாலும் ஓகே தான். நியூட்டன் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க, ஜஸ்ட் யூ ரைட் இட் நியூட்டன் கிலோகிராம் இன்வர்ஸ் ஆர் மீட்டர் செகண்ட் பவர் -2. ரெண்டுமே ஆக்சலரேஷனுக்கான யூனிட் தான். தென் டைரக்ஷன் ஆல்சோ கிவன். ஓகே ஓகே, வி see the next topic. ஓகே ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டியூ டு கண்டினியூஸ் சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். ஓகே, ஒரு முக்கியமான ஒரு இது தான். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த எக்ஸாம்பிள் 1.7, இட்ஸ் எ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் 3 மார்க் கொஸ்டின். ஸோ 1 or 2 டைம்ஸ் நீங்கள் அதை நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, ஸோ now start the next topic, that is electric field due to the continuous charge distribution. இப்போ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த ஸ்டேட் எல்லாமே எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் வந்து மைக்ரோஸ்கோப்லிக் ஸ்டேட், அதாவது ஒன்லி பாயிண்ட் சார்ஜஸ்க்கு மட்டும்தான் அந்த எக்ஸ்பிரஷன் அப்ளிகபிள். எந்த எக்ஸ்பிரஷன் சார் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா that is 1/4 pi E vector is equal to 1/4 pi epsilon naught into Q by R ஸ்கொயருங்கிற அந்த இது நம்ம பார்த்தோம். இன்கேஸ் ஆஃப் ஒரு சார்ஜ்டு ஸ்பியரோ அல்லது சார்ஜ்டு ஒயரோ இந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது ஒரு மெட்டீரியலுக்கு, இர்ரெகுலர் ஷேப் இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியலுக்கு சார்ஜ்டு கண்டிஷனில் இருக்கும் பொழுது
எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை டிட்டர்மைன் பண்ணுறது கஷ்டம். ஸோ அப்போ அங்கே என்ன எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுங்கிறத டிட்டர்மைன் பண்ணுற கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெத்தட் தான் நம்ம அந்த ஸ்க்ரீனில் பார்க்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டியூ டு எ கண்டினியூஸ் சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். அந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம டிட்டர்மைன் பண்ணலாம். ஓகே, இட்ஸ் எ இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். அதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் கேசஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, அதை நம்ம அப்படி பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இங்கே பாருங்கள், நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், எப்படி இருக்குது பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கிறோம். அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து இர்ரெகுலர் ஷேப்பில் இருக்குது, அது நம்ம டயக்ராமில் இருக்கும். ஓகே, அந்த என்டையர் சார்ஜ்டு ஆப்ஜெக்டையும் நான் இப்போ என்ன செய்கிறேன்னா லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் சார்ஜ் எலமெண்ட், சின்ன சின்ன எலமெண்ட்டாக நான் சார்ஜ் எலமெண்ட்டாக பிரிச்சிட்றேன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஒரு பெரிய ஸ்டோன் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா, ஒரு பெரிய பாறைனா சின்ன சின்ன மண் சேர்ந்து தான் அங்கே என்ன இருக்குன்னா அது ஒரு ஸ்டோனாக மாறி இருக்குது, பெருசாக ஒரு கல்லாக வந்து அங்கே இருக்குது. ஸோ அப்போ உடச்சோம்னா என்ன சின்ன சின்ன பார்ட்டிகல்ஸாக இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரியே தான் இங்கேயும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த மாதிரி என்ன பண்ணுறோம், என்டையர் சார்ஜ் ஆப்ஜெக்டையும் நான் என்ன பண்ணுறேன் டிவைட் பண்ணிடுறேன் இன்டூ லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்டு. அந்த சின்ன சின்ன சார்ஜ் எலமெண்ட்டை தான் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா del Q1 del Q2 del Q3 அப் டு அதில் எவ்வளோ சார்ஜ் எலமெண்ட் இருக்கலாம் அப்படின்னா n நம்பர் ஆஃப் சார்ஜ் எலமெண்ட் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க. அது டயக்ராமில் கொடுத்துருக்கான். இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க பாயிண்ட் Pயில் என்ன எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான். அப்போ del Q1 இருந்து del Q1 இருந்து அட் பாயிண்ட் P இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் R1. இதே மாதிரி del Q2 இருந்து அட் பாயிண்ட் P வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் R2. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பாயிண்ட் சார்ஜுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸை மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. இப்போ நமக்கு ஆல்ரெடி முன்னாடியே தெரியும் என்ன மெத்தடு, சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபல் யூஸ் பண்ணி அப்போ ஒவ்வொரு பாயிண்ட் சார்ஜ்னாலையும் என்ன எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்குங்கிறத கண்டுபிடிச்சி நம்ம என்ன செய்யலாம், வெக்டர் சம் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடச்சிருங்க, டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகே, அதைத்தான் நமக்கு என்னென்னா அந்த புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இதில் E வெக்டார்ஸ் ஈக்குவல் டு அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு 1/4πε0 into del Q1 divided by R1P square into R1P cap up to இது வரை கொடுக்குறாங்க del Qn divided by RNP square into RNP cap. அதை சிம்பிளிஃபை ஃபார்ம்லி மென்ஷன் பண்ணியிருப்பான். ஓகே, இதில் QI del QI அதே மாதிரி RIP அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா what is that ith சார்ஜ் எலமெண்ட்டு I is equal to 1 to n வரைக்கும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகே, அதுதான் அந்த ஈக்குவேஷன்ஸு. அந்த ஈக்குவேஷனுங்கிறது பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒன்லி அப்ராக்சிமேட்டடாக தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம். ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா அந்த DQ வந்து நம்ம என்ன del Q நம்ம இங்கே என்ன பண்ணலாம், லிமிட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இட் வில் பி ஈக்குவல் டு del DQன்னு மென்ஷன் பண்ணலாம். அதை இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்துருக்கோம். கண்டினியூஸ் சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக இருந்தால் பாயிண்ட் சார்ஜுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெத்தடை விட்டுட்டு இன்டகிரேஷன் மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம், எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் கண்டுபிடிக்கலாம்ங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் ஒரு பாயிண்டில் கொடுத்துருப்பாங்க. உங்களுக்கு டவுட்னா முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை போய் எடுத்து பாருங்கள், அதில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணி நம்ம இங்கே என்ன பண்ணுறோம், அந்த 1/4πε0 வெளியே எடுத்துகிட்டு இன்டகரல் ஆஃப் dq/r² போடுறோம். இப்போ இந்த dqங்கிறது என்ன, ஸ்மால் எலமெண்ட்டு. இப்போ லிமிட்டு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம்னு வச்சுங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 0 இருந்து n நம்பர் ஆஃப் சார்ஜ், இப்போ என்னோட வேல்யூ ஒரு 5 நான் வச்சுக்கிறேன்னு வச்சுங்க, அது லிமிட். அப்போ 5 சார்ஜஸ் இந்த சிஸ்டமில் இருக்குது, யூனிஃபார்மாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கலாம் அல்லது நான் யூனிஃபார்மாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு, இர்ரெகுலர் ஷேப்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அப்போ ஈஸியாக நம்ம என்னது இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி டிட்டர்மின் பண்ணலாம். இட்ஸ் another one formula ஃபார் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டியூ டு எ கண்டினியூஸ் சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். அப்படின்னா நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை தான் ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகே, மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ பாருங்கள் இதில் ஆருங்க வாட் இஸ் ஆர், இட்ஸ் எ டிஸ்டன்ஸ். எதுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ்க்கு நம்ம கன்சிடர் பண்ணக்கூடிய அந்த இன்ஃபைனைட் ஸ்மைலிங்கிற அந்த del Qங்கிறதுக்கும் Pங்கிறதுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸு. ஓகே, அதை மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பெஷல் கேசஸ் இருக்கும், அதுதான் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம். ஓகே students, we see the next one, that is the special cases of electric field due to a continuous charge distribution. 3 special cases will be given. One is the linear charge distribution, and the second one is the surface charge distribution, and the third one is the volume charge distributions. The 3 is the special cases. First we see the linear charge distributions. See the screen. First one is the linear charge distribution. Suppose இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு L லென்த் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒயர் கன்சிடர் பண்ணுறோம்னு வச்சுங்க. அப்போ அந்த ஒயர் ஃபுல்லாக எப்படின்னா சார்ஜ் கேபிட்டல் Qங்கிறது ஆல்ரெடி யூனோ1, தட் இஸ் நெட் சார்ஜ். அப்போ Qங்கிற சார்ஜ் அந்த ஒயர் ஃபுல்லாக இருக்குது, யூனிஃபார்மாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு அலாங் த ஒயர் ஆஃப் லென்த் Lங்கிற ஒயரில்.
இப்போ இந்த ஒயரில் என்ன எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்குங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கான மெத்தட் தான் இப்போ நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க. தென் த லீனியர் சார்ஜ் டென்சிட்டி அப்படின்னு ஒரு டைம் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை வச்சு தான் நம்ம இங்கே என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை டிட்டர்மைன் பண்ணுறோம். அது என்ன சார் லீனியர் சார்ஜ் டென்சிட்டினா சார்ஜ் பர் யூனிட் லென்த் புக்லேயே கொடுத்துருப்போம். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ப்ராக்கெட்டில் கூட நமக்கு இங்கே டெஃபினேஷனில் கொடுத்துருப்போம். லீனியர் சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டே அதை நம்ம சொல்லியிருப்போம். லீனியர் சார்ஜ் டென்சிட்டி இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் த சார்ஜ் பர் யூனிட் லென்த். சிம்பிளாக சொன்னோம்னா அதை மேத்தமெட்டிக்கலாக நம்ம எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறோம்னா, சிம்பாலிக்காக எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, தட் இஸ் lambda is equal to capital Q by L. Capital Q, what is capital Q? That is net charge. What is L? The length of the wire. அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். That unit will be linear charge density unit will be, what is the unit of charge? Coulomb. Coulomb per meter inverse. Coulomb meter inverse. ஓகே, இப்போ இதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன, இந்த ஒயருடைய டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறோம். இப்போ பாருங்கள், அந்த டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அந்த ரெட் கலருங்கிற ஒரு ஏரியா கொடுத்துருப்பான். லென்த் இருக்கக்கூடிய ஒயரில் அந்த ரெட் கலரில் ஒரு ஸ்மால் ஏரியா, அதான் இன்ஃபினைட் ஸ்மைலி. இது இன்ஃபினைட் ஸ்மைலிங்கிற அந்த டிக்யூங்கிற ஏரியா நான் கன்சிடர் பண்ணுறேன். அந்த இடத்துல இருந்து அட் பாயிண்ட் பி ஆருங்கிற டிஸ்டன்ஸில் லொக்கேட் ஆகிருக்கு. அப்போ அந்த டிக்யூவோட வேல்யூ நமக்கு தெரியணும். அந்த டிக்யூவோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் இந்த லீனியர் சார்ஜ் டென்சிட்டிங்கிற டைமே நம்ம கொண்டு வரோம். ஓகே, அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் Q lambda is equal to Q by L, then Q is equal to lambda into L. ஓகே, இங்கே dQ dLன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஏன் சார், dQங்கிறது என்ன, நம்ம கன்சிடர் பண்ணக்கூடிய ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் எலமெண்ட். ஓகே, அதுக்கு நம்ம என்ன சொல்லுவோம், அந்த எலமெண்ட்டுக்கு என்ன நேம் சொல்லுவோம், சார்ஜ் எலமெண்ட்டுன்னு நம்ம சொல்லலாம். dLங்கிறது ஸ்மால் லென்த்து. ஓகே, அந்த லென்த்தில் என்ன சார்ஜ், அதை வச்சு நம்ம என்ன செய்கிறோம், டிக்யூவோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறோம். அந்த டிக்யூ வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்க நம்ம எங்கே, இதுக்கு முன்னாடி ஜென்ரல் எக்ஸ்பிரஷன் நமக்கு தெரியும். இன்டகிரேஷன் மெத்தட் E வெக்டார் ஈக்குவல் டு 1/4 எப்சிலான் ஆர் 1 இன்ட்டு இன்டகிரல் ஆஃப் டிக்யூ பை ஆர் ஸ்கொயரில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். அப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நமக்கு தெரியும், எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டியூ டு த லைன் ஆஃப் டோட்டல் சார்ஜ் தட் இஸ் Q இஸ் கிவன் பை E வெக்டார் ஈக்குவல் டு lambda/4 எப்சிலான் ஆர் இன்ட்டு இன்டகிரல் ஆஃப் dl பை ஆர் ஸ்கொயர். ஓகே, இன்ட்டு ஆர் கேப். இந்த கேஸ் ஒன்று. ஸோ இது லீனியர் சார்ஜ் டென்சிட்டி, அதாவது ஒரு சார்ஜ்டு ஒயரில் என்ன எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா. இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ஸ்பெஷல் கேஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டியூ டு எ கண்டினியூஸ் சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்குறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டியில் என்ன சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு எப்படி இருக்கும், அது என்ன சார் சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படிங்கிறது இங்கே என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஏங்கிற ஏரியாவில் யூனிஃபார்மாக நெட் சார்ஜ் க்யூங்கிற சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கும் பொழுது அந்த ஏரியாவில் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவில் என்ன எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். அதை தான் இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். இங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நியூ டேர்மை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, தட் இஸ் சிக்மா. வாட் இஸ் சிக்மா? சிக்மா இட்ஸ் கால்ட் சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி. சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி, அந்த சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டிக்கு என்ன ஃபார்முலா, தட் இஸ் நெட் சார்ஜ் பை டோட்டல் ஏரியா, Q by ஏரியா. அதுதான் கொடுத்துருப்பாங்க, சார்ஜ் பெர் யூனிட் ஏரியா. ஸோ த யூனிட் வில் பி ஜஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும். இங்கே லீனியர் சார்ஜ் டென்சிட்டியில் அங்கே கூலும் மீட்டர் இன்வெர்ஸ் போட்டிருப்போம். மீட்டர் இன்வெர்ஸ் ஏன் போகிறோம்னா லென்த்து, இங்கே ஏரியா, அப்போ மீட்டர் ஸ்கொயர், அப்போ கூலும் மீட்டர் ஸ்கொயர். தட்ஸ் ஆல். சேம் ஃபார்முலா, அதை கொண்டு வந்து இங்கே அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். எங்கே இஸ் ஈக்குவல் டு 1/4 எப்சிலான் ஆர் டிக்யூ பை ஆர் ஸ்கொயர். இங்கே அந்த டயக்ராமில் பாருங்கள் தெரியும், அந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியா டோட்டல் ஏரியாவில் அந்த ரெட் கலருங்கிறத நம்ம கன்சிடர் பண்ணக்கூடிய ஸ்மால் ஏரியா. அந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் டிக்யூ. இந்த டிக்யூவோட வேல்யூ கொண்டு வர்றதுக்காக தான் அந்த சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டிங்கிற டேர்மை நம்ம இங்கே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த டேர்மில் இருந்து நான் என்ன பண்ணுறேன், டிக்யூவோட வேல்யூ டிட்டர்மைன் பண்ணுறேன். அந்த டிட்டர்மைன் பண்ணக்கூடிய வேல்யூ என்ன, சிக்மா இன்ட்டு டெல்ஏ டிகே ஆர் டெல்ஏ. அதை அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணால் அந்த டோட்டல் ஏரியாவில் என்ன எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுன்னு கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ தட் ஃபார்முலா வில் பி கிவன், தட் இஸ் E வெக்டார் ஈக்குவல் டு 1/4 எப்சிலான் நாட் சிக்மா இன்ட்டு DA டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர். உங்கள் புக்கில் ஸ்மால் ஏ கொடுத்துருந்தா அதை கேபிட்டல் லெட்டர் ஏவாக மாற்றிக்கிங்க. இன்டகிரல் ஆஃப் DA பை ஆர் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஆர் கேப். தட்ஸ் ஆல். அதை அந்த டயக்ராம்லேயே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பான். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதே மாதிரி வால்யூம் சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். இப்போ ஒரு வால்யூம் விங்கிற வால்யூம் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுறோம், க்யூங்கிற நெட் சார்ஜ் ஃபுல்லாக இருக்கும் பொழுது சார்ஜ் யூனிஃபார்மாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருந்தால் அந்த இடத்துல என்ன எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். அதுதான் இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்குறோம். ஓகே, இங்கே வால்யூம் சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆல்ரெடி தெரியும். நம்ம என்ன சொல்கிறோம், இங்கே என்ன லெட்டர் நம்ம எடுத்துக்கிறோம், ரோ.
டென்சிட்டிக்கான சிம்பிள் தான் ரோ நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அப்போ வால்யூம் சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து நம்ம முதல் வால்யூம் சார்ஜ் டென்சிட்டினா என்னங்கிறத டிஃபைன் பண்ணுறோம். அப்போ வால்யூம் சார்ஜ் டென்சிட்டி இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் த சார்ஜ் பர் யூனிட் வால்யூம். அப்போ Q/V இங்கே Qங்கிறது என்ன, நெட் சார்ஜ், அந்த வால்யூமில் யூனிஃபார்மாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கக்கூடிய சார்ஜோட வேல்யூ. வாட் இஸ் V, வால்யூம், அந்த ஏரியா வால்யூம் நம்ம சொல்கிறோம். ஓகே, தட்ஸ் ஆல். இப்போ இதை எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், சேம் ஈஸ் ஈக்குவல்ட்டுங்கிற அந்த ஃபார்முலாவில் கொண்டு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நமக்கு இங்கே என்ன கிடைக்கும், 1/4πε0 ρ இன்ட்டு இன்டகரல் ஆஃப் dV/r² இன்ட்டு r². இங்கே இந்த வால்யூம் சார்ஜ் டென்சிட்டியோட யூனிட் என்ன, கூலும் மீட்டர் பவர் -3. அப்போ 3 டேர்ம்லேயுமே பாருங்கள் கூலும் காமனாக இருக்கும். எது மட்டும் சேஞ்ச் ஆகுது, மீட்டர் வேல்யூவோட மட்டும் சேஞ்ச் ஆகுது. அப்போ மீட்டர் இன்வர்ஸ் மீட்டர் பவர் -2 மீட்டர் பவர் -3, சிம்பிளஸ்ட் ஒன். ஃபஸ்ட்டு கேஸு லீனியர் சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். அப்போ இங்கே லீனியர் சார்ஜ் டென்சிட்டியை கண்டுபிடிச்சி டிக்யூ வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஈயில் கொண்டு வந்து. செகண்ட் கேஸு சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். அங்கே சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டினா என்னென்னு கண்டுபிடிச்சி அதை கொண்டு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இ வேல்யூ டிட்டர்மைன் பண்ணுறோம். தேர்ட் கேஸு வால்யூம் சார்ஜ் டென்சிட்டி கண்டுபிடிச்சி வால்யூம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் என்னங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இப்போ நம்ம இது எல்லாத்தையும் சொல்கிறத நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா, எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டியூ டு ஏ கண்டினியூஸ் சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். ஓகே, ஒன் ஆஃப் த 5 மார்க் கொஸ்டின் ஆர் இந்த ஸ்பெஷல் கேசஸ் மட்டும் நமக்கு 3 மார்க்கில் கேட்கலாம். இதை பேஸ் பண்ணி கண்டிப்பாக 1 மார்க் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இதை நல்லா லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்னென்னா எக்ஸாம்பிள் 1.8 நம்ம லேட்டராக டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். இதே மாதிரி நம்ம 11th 3rd லெசனில் படிச்சிருப்போம். யூனிட் 3ல் செக்ஷன் அவங்களே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க, ஜஸ்ட் யூ ரீகால். ஓகே, நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸை பார்ப்போம். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட்டு we see that next topic, that is electric field lines. It's a imaginary concept, that is visual representation of electric field in some region of space, that's called electric field lines. first இதையும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மைக்கேல் ஃபேரடே. எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை அண்டர்ஸ்டூட் பண்ணுறதுக்காக விசுவலாக ரெப்ரசன்டேஷன் பண்ணக்கூடிய ஒரு இமேஜினரி கான்செப்ட். இதை நம்ம ட்ரா பண்ணுறதுக்குன்னு சில ரூல்ஸ் இருக்குது. இதை நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ். ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின், ரைட் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம். ஓகே, see the first point. The electric field lines start from positive charge and end at negative charge or at infinity. That's the first point. They are start from a positive charge and end at negative charge or infinity. அது டயக்ராம்லேயே பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும். பாசிட்டிவ் சார்ஜில் ஸ்டார்ட் பண்ணி நெகட்டிவ் சார்ஜில் முடியும், அப்படி இல்லைன்னா இன்ஃபினிட்டின்னு போய் எடுத்துக்கலாம். இது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு. நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க. எப்போயுமே ஃபீல்ட் லைன் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் டு என் ஃப்ரம் நெகட்டிவ் சார்ஜ். இதில் ஸ்பெல் மிஸ்டேக்காக இருக்கும். ஃப்ரம்ங்கிறதுக்கு FROMக்கு பதிலாக FORMனு கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, இப்போ அதுலேயே இருக்கக்கூடிய அடுத்த பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா, இப்போ பாசிட்டிவ் பாயிண்ட் சார்ஜாக இருந்தால் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது நமக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுங்கிறது ஏற்கனவே தெரியும். அந்த பாயிண்ட்டை விட்டு அவேவாக இருக்கும், வெளியே இருக்கும். அதை தான் இங்கே டயக்ராமில் நம்ம காட்டியிருப்பாங்க. புக்கில் பார்த்திங்கனாலும் தெரியும், இல்லை இந்த ஸ்க்ரீனில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய டயக்ராம்லையும் பார்த்திங்கனாலும் தெரியும். எப்படி இருக்குது, அந்த சார்ஜை விட்டு வெளியே இருக்கும், ஐசோலேட்டட் சார்ஜை விட்டு வெளியே இருக்கும். இதே இது நெகட்டிவ் சார்ஜாக இருந்தால் the lines point radially inward. இது நமக்கு தெரியும். ஸோ அதே பாயிண்ட் தான் இங்கே ரிப்பீட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட், எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் ஆல்வேஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அண்ட் எண்ட் அட் நெகட்டிவ் சார்ஜ். செகண்ட், ஃபார் பாசிட்டிவ் சார்ஜாக இருந்தால் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் பாயிண்ட் ரேடியலி அவுட்வர்ட். ஃபார் நெகட்டிவ் பாயிண்ட் சார்ஜாக இருந்தால் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் பாயிண்ட் ரேடியலி இன்வர்ட். அதை டயக்ராமில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, நம்ம ஸ்க்ரீனில் இங்கே பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். அதுக்கடுத்தது தேர்ட் பாயிண்ட், அதாவது என்ன அப்படின்னு பாருங்கள். அதாவது த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் ஆர் டென்சர். இப்போ நான் ஒரு பாயிண்ட் ஸ்கிப் பண்ணி கொண்டு வரேன்னு நினைக்கிறேன், அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். அதுக்கு அடுத்த பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா, எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் வந்து டென்சராக இருந்தால், ஃபீல்ட் லைன்ஸ் பாருங்கள் ரொம்ப நெருக்கமாக இருந்ததுன்னா அங்கே மேக்னிடியூட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து ரொம்ப லார்ஜராக இருக்கும். ஃபீல்ட் லைன்ஸ் வந்து எவ்வளோ நெருக்கமாக இருக்கோ அந்தளவுக்கு மேக்னிடியூட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கும். அதே நேரத்தில் லெஸ் டென்சராக இருந்தால் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து மேக்னிடியூட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸ்மாலாக இருக்கும். ஓகே, இது நெக்ஸ்ட்டு. ஓகே, இது ஒரு பாயிண்ட்டு.
இன் பிட்வீனில் இன்னொரு பாயிண்ட் இருக்கும், அது பாருங்கள். இது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அதே பாயிண்டில் இப்போ ஃபஸ்ட் பாயிண்டில் பாருங்கள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அந்த டயக்ராமில். அதாவது இப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் வெக்டர் அட் பாயிண்ட் இன் ஸ்பேஸ், இப்போ டயக்ராமில் அட் பாயிண்ட் பிங்கிற இடத்துல அது இப்போ அது என்னது ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் தான். இப்போ க்யூவிலேருந்து அதாவது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ப்ளஸ்லேருந்து மைனஸ்க்கு போயிட்டுருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபீல்ட் லைன்ஸ் தான். அதை நம்ம அந்த கர்வ்டு லைன்ஸில் ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ அந்த பாயிண்ட் பி எதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுதுன்னா அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது. அதுதான் சொல்கிறேன், டேஞ்சென்ஷியல் டு த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன் அட் த பாயிண்ட். அதை தான் டயக்ராமில் காட்டுறாங்க. ஓகே, அது ஒரு பாயிண்ட். த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் வெக்டர் அட் பாயிண்ட் இன் எ ஸ்பேஸ் இஸ் டேஞ்சென்ஷியல் டு த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன் அட் த பாயிண்ட். ஓகே, அதுக்கு அடுத்த பாயிண்ட் தான் நம்ம இப்போ பார்த்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் வந்து ரொம்ப நெருக்கமாக இருந்தால் ஆர் டென்சர் இன் எ ரீஜியன் வேர் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஹேஸ் லார்ஜர் மேக்னிடியூட் லார்ஜாக இருந்தால் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்கும். அதே இது ஃபீல்ட் லைன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்பேஸ் கொடுத்துருந்ததுன்னா அங்கே எப்படி இருக்கும், மேக்னிடியூட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு அடுத்து முக்கியமான பாயிண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது நமக்கு ஒரு 2 மார்க் கொஸ்டின் கூட. அதாவது நோ 2 எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் இன்டர்செக்ட் ஈச் அதர். 2 எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து ஒன்றோட ஒன்று இன்டர்செக்ட் ஆகாது. இது முக்கியமான நமக்கு ஒரு 2 மார்க் கொஸ்டின். சார் அதுக்கு என்ன சார் ஆன்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் பேஜ் நம்பர் 20லே கொடுத்துருப்பான். அந்த இன்டர்செக்ட் ஆகக்கூடிய பாயிண்டில் பார்த்தீங்கன்னா 2 ஃபீல்டு லைன்ஸுமே டிஃப்ரெண்ட் டைரெக்ஷனில் அட் த சேம் டைமில் ட்ராவல் ஆகுது கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள். தென் இட் ஹேஸ் டு மூவ் இன் 2 டிஃப்ரெண்ட் டைரெக்ஷன் அட் சேம் டைம் விச் இஸ் ஃபிசிக்கலி இம்பாசிபிள். இந்த மாதிரி பாசிபிள் கிடையாது, நமக்கு நடக்காது. சைமல்டேனியஸாக அந்த மாதிரி கிராஸ் ஆகாது. ஸோ அதனால தான் என்ன சொல்கிறாங்க, எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் டு நாட் இன்டர்செக்ட். சரிங்களா, அதுதான் கொடுத்துருக்கேன். முக்கியமான ஒரு 2 மார்க் கொஸ்டின். டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நமக்கு பேஜ் நம்பர் 20ல் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இது ஒன்று சரியா. நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ஒன், த நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் தட் எமனேட் ஃப்ரம் த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அண்ட் எண்ட் அட் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இட்ஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த மேக்னிடியூட் ஆஃப் சார்ஜ். தட் இஸ் n directly proportional to magnitude of charge. Magnitude of charge means that is n directly proportional to q. Write the formula. Just அந்த இடத்துல நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க. The number of electric lines, அதை capital N எடுத்துக்கங்க. Capital N it's directly proportional to Q. Capital N directly proportional to Q. That is the last point. Okay, one important 3 mark question. Write the properties of electric lines, electric field lines, and another one important 2 mark question. Why 2 electric field lines never intersect each other? சரிங்களா, அதுதான் முக்கியமான 2 mark question இந்த டாப்பிக்கில். ஓகே. Okay students, today topic is over. Next homework session, see the short answers, page number 75, question number 6 and question number 7. It's a two mark questions. It's 7 one is a very important question and long answer. See the question number 4, how do we determine the electric field due to the continuous charge distribution? Explain. Okay students, in last 4 classes we have seen some different topics, that is Coulomb's law, electric field, and introduction of electrostatics, and some important aspects of Coulomb's law and electric field. So revise all topics till we have seen, and you might have test at weekend, so revise and get ready. See you guys in next class. Thank you.